یہ ایک بڑا بنیادی اور اہم اور ضروری ایک مسئلہ تھا جس پر اس دن یونینیمسلی آپ نے دیکھا کہ ہاؤس نے ایک درینہ مسئلے کو حل کیا ہے، 18ویں ترمیم کے ساتھ جڑے ہوئے مسئلے کو، اور پروونشل جو 18ویں ترمیم کے بعد منسٹریز کی ڈیولوشن اور اس کے اندر جو کردار تھا اسمبلی کے رولز کا، اس کو اس دن یونینیمسلی طے کیا گیا۔ اب اس کی جو آپ کے ساتھ ایک اور نشست کریں گے، اس میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے تفصیل سے وہ ساری باتیں کریں گے جب اس کی فائنل فارمیٹ آ جاتی ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی میں ایک بڑا انٹوورڈ انسیڈنٹ ہوا جس پر بڑی آل اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ ایک بڑا کنسرن تھا کہ پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی ایروڈ نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں جو وہاں پر ریڈز کنڈکٹ کیے گئے اور لوگوں کو پکڑا گیا، وجوہات کوئی بھی ہوں، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ میں خود ان چیزوں پر بڑی تشویش کا اظہار کرتا ہوں، لیکن کسی صورت بھی اس پارلیمنٹ کی، اسمبلی ہال کی، پروونشل اسمبلیز کی جو سینکٹیٹی ہے وہ ایروڈ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی حرمت کا یہ تقاضا ہے کہ یہ عوام کے نمائندگان کا ایوان ہے، اور اس کی حرمت کا یہ تقاضا ہے کہ یہاں پر آپ نے جو معاملات کرنے ہیں وہ طے شدہ اصولوں اور قواعد کے مطابق کرنے ہیں۔ تو مستقبل میں اگر اس کی احتیاط رکھی جائے تو زیادہ مناسب ہوگا، نہیں تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کا بگاڑ ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ بگاڑ پھر ہوتے ہوتے ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس میں جتنے بھی فریقین ہیں وہ اپنا کردار اگر اس انداز میں ادا نہیں کریں گے جس کے ساتھ اس کی پریزرو کی جائے جو اس کی سینکٹیٹی ہے، تو پھر نقصان جو ہے وہ گریجولی آپ کے سامنے ہے۔ پھر ایک انسیڈنٹ نہیں، پھر کئی انسیڈنٹس ہوتے ہیں، اور پھر ہم نے اسی پنجاب اسمبلی میں وہ مناظر بھی دیکھے جب یہاں پہ پرائیویٹ لوگ ان کو ویسٹ کوٹس پہنا کر اسمبلی کے ہال کے اندر بھیج دیا گیا، پھر ڈپٹی اسپیکر کے اوپر قاتلانہ حملے تک کی کوشش کی گئی۔ میں اسے قاتلانہ کہتا ہوں اپنی وجوہات کی بنیاد پر، کیونکہ ایک واقعہ اس سے قبل بھی چیئر پہ بیٹھے ڈپٹی اسپیکر کا ایک بنگال کے ہاؤس کے اندر یہ واقعہ پیش آ چکا ہے جس میں ان کی موت واقع ہوئی۔ تو جب موب بن جاتے ہیں، چاہے وہ اراکین اسمبلی کیوں نہ ہو، when they are converted into mob، تو پھر ہم اس پریسیڈنٹ کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ واقعات کیسے پیش آتے ہیں۔ آپ کے اختلافات اپنی جگہ پر ہو سکتے ہیں، ہونے چاہیے، سیاسی جماعتوں کے اختلافات ہوتے ہیں، اس کے محرکات بھی ہوتے ہیں۔ کل جس جماعت کی آج حکومت ہے، کل وہ جماعت اس سے زیادہ شدت کے ساتھ اس زیادتی کے خلاف، جن میں پوری پولیٹیکل لیڈرشپ، جس میں میاں نواز شریف صاحب سے لے کر ان کی قریبی رفقا کی کچھ تقریباً 30 لوگوں کی لسٹ ہے، سب جیلوں میں تھے، اور سب کا شور تب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور ان کے خلاف تھا، اور اسی شدت سے تھا۔ آج عمران خان صاحب کے اوپر مقدمات ہیں، اور فار واٹ ایور ریزنز 9 مئی ہے، کرپشن ہے، باقی تفصیلات بھی آپ کے پاس ہیں، لیکن یہ ایوان اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس میں جا کر ان ساری بنیادوں کو توڑ دیں، اس کو ہلا دیں، اور پھر اس کے بعد آپ شکوہ کریں کہ وہ پھر آہستہ آہستہ ٹرکل ہو کے آپ کے گریبان تک ضرور آ جاتا ہے۔ یہ آپ کے گریبان تک آیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ سب آپ کر رہے تھے تب آپ احساس نہیں کر رہے تھے۔ تو اس کی جو تکلیف آپ آج اٹھا رہے ہیں، اب مجھے آپ کی اس معاملے میں ایک کرمنل ایکٹ اگر کسی نے کیا اس کو پکڑا جانا چاہیے، لیکن کیسے پکڑا جانا چاہیے وہ ضابطے کے اندر دیا گیا ہو۔ تیسری امپورٹنٹ بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی اس کے اوپر بڑی ریزالو ہے، اینڈ آئی ایم فرینکلی ویری گریٹفل ٹو چیف منسٹر پنجاب اور یہاں کی جو اپوزیشن کے ہمارے لیڈر ہیں ان کا بھی، کہ وہ معاملات جو پارلیمنٹری ڈیولپمنٹ کے لیے پنجاب اسمبلی میں تھے، میں 2002 سے تو خود رکن آ رہا ہوں، 1985 سے کم از کم میں اس کے پروسیڈنگز کا ایک قاری بھی ہوں، اور میں ان کو بغور آبزرو بھی کر رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ تقریباً 10 اسمبلیز کے مشاہدات میرے سامنے ہیں، لیکن جو آپ نے کام کرنے ہیں اس کے لیے آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ریزالو مسٹ ہے۔ کل میں نے ایک اسپیکر نیشنل اسمبلی کا اسٹیٹمنٹ سنا کہ ممبرز آف دی اسمبلی شوڈ سٹ، اور ایک کمیٹی بھی سید خورشید شاہ صاحب کی قیادت میں بنی، بڑی اچھی بات ہے۔
इनको करना चाहिए, ये मामला तय करने चाहिए। आपको पता है कि जब यहाँ पर पंजाब असेंबली में मैं इनसे ये एडवोकेट कर रहा था कि देखें, अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को राइट टू स्पीक है और मैं एज अ स्पीकर पिन ड्रॉप साइलेंस इंश्योर करवाता हूँ कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बात कर रहे हैं, ट्रेजरी बेंचेस के मेंबर्स उनकी बात को सुने, इसी इस्तेहकाक के तहत लीडर ऑफ द हाउस का भी राइट है कि वो भी जब आप बात करें तो सिर्फ आपका एहतजाज का हक डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करना चाहिए। मैं बड़ा तकलीफ़ में हूँ इस बात पे कि मैंने अपने मुशाहिदे में पिछले 20-22 बरसों में शायद ही कोई एक आधा बजट ऐसा हो जिसको मैं असेंबली के अंदर सुन सका हूँ। जब भी बजट पेश होता है बगैर सुने, बगैर डॉक्यूमेंट को देखे, irrespective of which political party, the few hawks overtake it। और वो क्या करते हैं, उस बजटिंग प्रोसेस में से अवामी नुमाइंदगान की उस इनपुट को जो कि ज़रूरी है, वो जो अफसर वजारत ख़जाना में बैठे हैं या PND में बैठेंगे, वो क्या बात करनी है, दे जस्ट गो देयर एंड शाउट। तो ये स्पेस अगर पार्लियामेंट खुद छोड़ रही होगी, उसके अरकान का कंडक्ट छुड़वा रहा होगा, तो फिर किसी हकीम लुकमान की ज़रूरत तो नहीं होगी कि वो आकर बताएं कि कैसे होगा। वो तो फिर आप खुद छोड़ रहे हैं। आपने अपनी पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ रिडंडेंट की कई साल। अब आप देखें 10 साल के अकाउंट्स, 10 years। मुझे बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोलैप्स नहीं है तो क्या है? इसमें तो कोई पुलिस की ज्यादती नहीं है, इसमें तो किसी पुलिसमैन ने आके रेड करके आपको काम करने से नहीं रोका। वेयर डू वी स्टैंड? सिर्फ पंजाब असेंबली के पास मैं आप सबको इस बात के ऊपर बताना चाह रहा हूं कि 10 साल 10 years नॉन रिकनसाइल्ड पब्लिक अकाउंट्स पड़े हुए हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोलैप्स का कौन जिम्मेदार है? द मेंबर्स देमसेल्व्स, अंदर जो बैठे हैं। अगर आपके पास फुर्सत नहीं है पढ़ने की, आपके पास फुर्सत नहीं है आईने पाकिस्तान को देखने की, आपके पास फुर्सत नहीं है रूल्स ऑफ प्रोसीजर को देखने की, तो मैं दावे से कहता हूं कि आप अपनी नुमाइंदगी के हक के साथ वफा नहीं कर रहे। तो मेरी ये जो सूरत हाल कल पैदा हुई कौमी असेंबली में, इससे कबल यहाँ पर विद अ वेरी हैवी हार्ट आई हैड टू सस्पेंड मेंबर्स, जिस पर मैंने बड़ी खुलकर वजाहत के साथ आपको तफसील भी बताई। उन 15 अरकान को सस्पेंड किया और मैंने फिर यूनिलेटरली वो ऑर्डर्स वापस भी लिए। फिर मैंने कमेटी ऑफ हाउस ऑन एथिक्स भी क्रिएट की और मैंने बहुत से स्पीकर के वो इख्तियारात जो वो पिछली दफ़ा का मेरा बड़ा उनके साथ एक बैड मेमोरी है, बड़ी हार्ड फेल्ट मेमोरी है, जिसमें जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब यहाँ पर स्पीकर थे, कितनी बार हमारे उन अरकान को सस्पेंड किया गया 15 दिन के लिए, 15 सिटिंग्स के लिए। और उसका फ़र्क क्या पड़ता है? दिस इज़ नॉट अबाउट कि वो एक मेंबर एक इंडिविजुअल है, ये उन अरकान का जिनको सस्पेंड किया जाता है, तो फिर इसमें एक इसकी फ्लिप साइड ये होती है, वो राउडी होते हैं, हाउस कंट्रोल करना है आपको करना पड़ जाता है, यू आर कंपेल्ड इनटू, यू आर पुश्ड इनटू, और आप उनकी उस राउडीज़म को रोकने के लिए ये काम करते हैं। लेकिन वो 5 या 7 या 7.5 लाख अफराद का हल्का जिसका वो नुमाइंदा है, वो हल्का हक़ नुमाइंदगी से उतनी सिटिंग्स के लिए महरूम हो जाते हैं। तो इसमें हर एक्ट का एक कॉन्सिक्वेंस है, उस कॉन्सिक्वेंस को आप दूर तक नहीं छोड़ सकते और वो देर से नहीं आता। आप असेंबली के अंदर एक अमल करते हैं, उसका रद्द अमल लाजमी तौर पर आप ऐसा इक़दाम करेंगे, ऐसा नताइज निकलेंगे। आप कोई मनफी कदम उठाएंगे, आप प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट करेंगे। बाय सेइंग दिस मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई एक बिल्कुल एक डॉर्मेंट किस्म की आप, यस यू नीड टू रेज योर वॉइसेस, लेकिन बार बार कह रहा हूँ कि ये जगह अहले हल्लो अक्द की जगह है। अगर ये पार्लियामेंट, ये असेंबलियाँ जिन्होंने कानून बनाने हैं, जिन्होंने शूरा के तौर पे काम करना है, जिन्होंने अवाम के मसाइल हल करने के लिए बजट पास करने हैं, जिन्होंने कवानीन बनाने हैं, जिन्होंने गुर्बत के खात्मे के लिए कोई सोच विचार करनी है, जिन्होंने 25 करोड़ लोगों तक इसके कोई डिविडेंड्स पहुंचाने हैं, ये पार्लियामेंट के बाहर फ्लो नहीं हो सकते। ये पार्लियामेंट के बाहर फ्लो कभी नहीं होते। दुनिया का तजर्बा है। अगर आपने टर्फ ज़्यादा ऑक्यूपाई करनी है, रास्ता पार्लियामेंट में, आपने कुछ भी करना है, the door is
through the parliament, through these assemblies. और मेंबर्स के ऊपर भी उतनी जिम्मेदारी बनती है कि आप, अगर मैंने आपके साथ चंद मिसालें देकर ये बात की है, अब आपकी जिम्मेदारी है, आप देखें आपके सामने काम गलत हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर का जो जजमेंट है, व्हाई इज पार्लियामेंट स्लीपिंग ओवर इट? दुनिया का कानून है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन इन्विसेज करता है कि सेपरेशन ऑफ पावर, ट्राइकोटमी ऑफ पावर, 3 सतून होंगे, एक जुडिशरी होगी, एक एग्जीक्यूटिव होगी, एक पार्लिमान होगी, और कौन तय करेगा कि कौन क्या होगा? ये पार्लिमान करेगी। एग्जीक्यूटिव को चेक कौन करेगा? पार्लिमान करेगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, आइन में है। अब उस आइन की तशरीह में अगर आप उसके बुनियादी ढांचे की एक जजमेंट पास कर दें और उस जजमेंट में आप ये फैसला कर दें कि अपॉइंटमेंट भी खुद करेंगे आप, क्यों नहीं पार्लियामेंट पूछ रही? कैसे हो सकती है ये? वाई द रोल ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी इज एब्सोल्युटली उसकी कोई गुंजाइश और लाइफ ही नहीं है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अगर किसी की रिमूवल की बात है तो वो भी दे आर द जजेस ऑफ देयर ओन कॉज। अपनी 85 जजमेंट्स में वो लिख भी चुके हैं ये बात, लेकिन स्टिल दे आर द जजेस ऑफ देयर ओन कॉज। ये कैसे हो सकता है? और बेसिक स्ट्रक्चर की जजमेंट में पूरी जो बुनियाद जिसके ऊपर बेसिक स्ट्रक्चर की पूरी बहस खुलती थी वो थी 3 सतूनों की। तो उसमें यह तस्वुर कहां से कर लिया गया जिस तरह का उस जजमेंट में कहा, और एक लंबी बहस खोल दी गई। हमने कोशिश की, देखें, एक अगर कोई थोड़ी बहुत मिलती जुलती बात कहीं से, और वो भी किसी और अंदाज में, किसी और पैराए में, एक इंडियन सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट की थोड़ी बहुत बात थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक बिल्कुल अनब्रिडल्ड, क्वेश्चन कोई ऐसी सूरत ले लें और कहते क्यों नहीं पार्लियामेंट देखती? इसको पार्लियामेंट देखे, बड़ी बात पर जाएं, अपने सियासी खौल से बाहर निकलें। जब तक आप इन चीज़ों को दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक आप इसकी ये जो फाउंडेशन है करेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर ये स्पेस आप खुद छोड़ रहे हैं पार्लियामेंट से सर। एंड आई एम सेइंग दिस टू एवरीवन, आई एम सेइंग दिस टू द ट्रेजरी, आई एम सेइंग दिस टू द ऑपोजिशन। ये जितने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडरशिप है, मैं सवाल उठा रहा हूं कि आप क्यों नहीं पूछ रहे? अगर आपको ये तकलीफ है कि आप पार्लियामेंट से मेंबर्स अरेस्ट हो जाएं, तो आइन पे हुए हमले पे आपको कोई तकलीफ नहीं है अरकान असेंबली को? वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज बात नहीं कर सकती उस पर? पॉलिटिकल पार्टीज को बात करनी चाहिए। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का हुलिया कोई एक जजमेंट बिगाड़ दे, आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते? तो फिर तो डोरमेंट पार्लियामेंट है, आप जगह छोड़ रहे हैं, स्पेस छोड़ रहे हैं, कोई और कवर कर लेगा, फिर किसी पे क्या एतराज है? आप उसमें तावीलें ढूंढ रहे हैं, आप पॉलिटिकल रीजनिंग के पीछे। मैं खुद रोज अब इस सोच के साथ, इस घबराहट के साथ कि ये जितनी जगह पार्लियामेंट ने पिछले कुछ दिहाइयों में उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते हुए आज जिस जगह पर हम आकर खड़े हैं, ट्रस्ट मी फॉर दिस, आप मेरी बात पे यकीन कीजिए कि ये तकलीफ हमारा मुल्क उठा रहा है। जमहूरियत की अपनी एक फायदा होता है, आप बातचीत करते हैं, नताइज पर पहुंचते हैं, कुछ अच्छा हो जाए, किसी भी वर्स्ट टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म की, किसी बेस्ट टाइप ऑफ मार्शल लॉ से या किसी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट से हर हाल में बेहतर होता है। आप अपने काम खुद आगे लेकर चलते हैं, बात करते हैं, लेकिन समहाउ व्हाई आर वी अपोलोजिस्ट? मैं समझने से कासिर हूं किस बात पर आपका लहजा माजरत ख्वाह खाना है। मैंने जिस किसी रहनुमा की बात सुनी, मुझे बहुत एहतराम है मौलाना फजलुर रहमान का, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कल की, और उन्होंने कहा कि आईनी तरामीम तो यस करनी, आप बात करें किन आईनी तरामीम की? क्या आप बुनियादी ढांचे की तरफ रुख करते हैं? बुनियादी ढांचे की जजमेंट को कभी ज़ेरे बहस तो लाएं ऐवान के अंदर। उस नेशनल असेंबली में एक सवाल उठाकर देखें कि वो एक जजमेंट जिसने पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को रिडंडेंट कर दिया, यू आर मोर देन लाइक 250 मेंबर्स सिटिंग इन द नेशनल असेंबली, नन इज आस्किंग, पूछ कोई नहीं रहा। अब हमारा तो ये एक रादर पब्लिक में आके हम बात करके पूछ सकते हैं, या कोई और सवाल उठा सकते हैं, या हुकूमत या अपोजिशन की किसी मोहरिक की तरफ से भेजी तहरीक पर आपको कोई रेजोल्यूशन पास करके आपको भेज सकते हैं कि सर इसको देखें, हाउ लॉन्ग यू विल कीप ऑन सिटिंग ऑन इट। इस बात पर
میں خدا نخواستہ کوئی مخاصمت نہیں کھول رہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بنیادیں درست کریں، اور جو پیچھے تاریخ ہے، اس تاریخ میں کیا عدالت میں سیاست نہیں ہوئی؟ کیا عدالت میں 58(2)B کو 184(3) کے ساتھ بالکل سبسٹیٹیوٹ نہیں کیا گیا؟ میں مثالیں پوچھ رہا ہوں، اگر نہیں ہوا تو نہیں ہوا ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ جو 58(2)B کا فنکشن تھا ریموول آف دی پرائم منسٹر، وہ 184(3) میں اچیو ہوتا رہا۔ تو میرے ذہن میں صرف ایک سوال تھا، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا یہ بات کرنے کی بھی پابندی ہے قومی اسمبلی میں؟ آپ نہیں پوچھ سکتے؟ آپ کی سینٹ میں بات بڑے بڑے لیگل مائنڈز وہاں بیٹھے ہیں، کیسے میں مانوں کہ آپ نہیں یہ بات کر سکتے؟ سر آپ خود جگہ چھوڑتے جائیں گے تو پھر somebody will، پھر کسی سے کیا شکوہ؟ پھر چاہے ججز آئین کی تشریح کے بجائے آئین لکھنا شروع کر دیں، لکھیں گے وہ؟ میں نے دیکھا یہ جب میاں حمزہ شہباز صاحب کی گورنمنٹ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے، ایک نو کانفیڈنس کی موو کے ذریعے انتخاب وزیر اعلیٰ کا ہوا، ووٹ بڑھے، پی ٹی آئی کی پارٹی کے 25-30 لوگ جو اس خوف کے تابع کہ ان کی ٹکٹ لے کے ہم باہر نہیں نکل سکتے، انہوں نے اپنے آپ کو ایک مختلف حیثیت میں کھڑا کر کے ان کی سپورٹ کو چھوڑا، تو نتیجتاً بزدار صاحب گورنمنٹ گر گئی، حمزہ صاحب الیکٹ ہو گئے، ایک مقدمہ چلا گیا سپریم کورٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ یہ کیا، یس دے کین ووٹ بٹ دیئر ووٹس ول ناٹ بی کاؤنٹڈ۔ آئین میں تو ایسے نہیں لکھا تھا۔ تو ہم نے یہ بات اٹھائی کہ سر دس اماؤنٹس ٹو ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن، یہ آپ کا نہ اختیار ہے، نہ یہ وہ تشریح طلب بات ہے، یہ تو پلین اسپیکنگ آف دی کانسٹیٹیوشنز ورڈز ہیں، نہ یہ فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے کبھی ایسے کنسیو کیا ہوگا جس طرح سے آپ نے فیصلہ دے دیا۔ 5 معزز جج صاحبان نے، لوگ پیٹتے مر گئے کہ بھائی فل کوٹ کر دو، نہیں کر سکے کیونکہ ٹلٹڈ تھے ٹوورڈز ون پارٹی اور ان کو فیور دینی تھی، اور پھر نہ کو دہائیاں دیتے لوگ، سیاسی جماعتیں، وکلاء، لیکن اس وقت اب دیکھیں نا پوزیشنز کا سوئنگ دیکھیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے موجودہ چیف جسٹس تو واقعی کوئی بڑے اعلیٰ پائے کے انسان ہیں، جنہوں نے فل کورٹس بھی بنا دی، مختلف الخیال ججز کو بھی بٹھا دیا، ججمنٹس خلاف بھی آتی رہیں، ججمنٹس گورنمنٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلے، چاہے وہ یہ بھی آپ نے پیچھے دیکھا جو اسپیشل سیٹس کی ججمنٹس تھیں، اس کے اندر بھی آئین کی 2 آرٹیکلز کو معطل کیا گیا ٹو جسٹ پاس دیٹ ججمنٹ۔ لیکن سر کیا عدالت میں سیاست نہیں تھی؟ وہ جن کا کام نہیں ہے سیاست کرنا وہ کرتے رہ گئے، تو جن کا آپ کا حضور کام ہی پارلیمنٹ میں سیاست کرنا ہے، آپ کرنے سے تھوڑے سے گھبرا رہے ہیں، اپولوجسٹ ہیں۔